नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 31 ଜାନୁଆରୀ शनिवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर चलतु कौन रही खबर ता उपरे नजर पकेबा। प्रथम खबर बजेट 2026 कौन सस्ता हेबो कौन महंगा हेबो। विशेषकर चलित बजेट रे मुख्यतः मध्यवित्त वर्ग चाषी शिल्प जगत को संतुष्ट करने पे सरकार किसी बड़ पदक्षेप नहीं पारती। एबे इतिहास रचिबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जहाँफल नवम अधिवेशन मध्य हेबो। मध्यवर्ती वर्ग लोकों पे टिकस छाड़ सीमा मध्य वृद्धि करा जाउची। तबे जीरो टैक्स बा आलोचना हेउची जे वार्षिक 15 लाख टंका पर्यंत ऊपर कोनोस टिकस लागिबो नाही। साधारण टिकस दातांग पई स्टैंडर्ड डिडक्शन बा 75,000 रु वृद्धि पाई 1 लाख टंका होई पारे बोली कहा जाउची। ता सहित गृह ऋण ऊपर मिलुथबा रिहाती एबे 2 लाख रु वृद्धि करी 5 लाख पर्यंत मध्य दाबी करा जायची। कोन सस्ता कोन महंगा हेबो चलतु जानिबा। प्रथमे भारत निर्मित मोबाइल फोन टैबलेट कैंसर भली दुरारोग्य व्याधिर चिकित्सा मध्य औषध सबु सस्ता होई पारे। ता सहित महंगा मध्य हेबो विदेश आसुवा लग्जरी सामग्री जेमिति कि महंगा घड़ी कार प्रीमियम कॉस्मेटिक जिनिस ऊपर मध्य टैक्स बढ़िबो। शिल्प एवं भित्तिभूमि विकास मेक इंडिया एवं विकसित भारत लक्ष्य नहीं सरकार अधिक पुंजी निवेश करिपारंती। रेलबाई रे आधुनिकीकरण वंदे भारत ट्रेन रो मध्य बड़ अंकर बजेट आसीपारे। ता सहित स्टार्टअप एमएसएमई योजना रे क्षुद्र एवं मध्यम व्यवसायी सहज ऋण किभली पाइबे से नेकी मध्य बजेट रे आसीबो। ओडिशार कौन रही आशा ओडिशा भली राज्य पे केंद्रीय अनुदान वृद्धि एवं शिल्प कॉरिडोर एवं नुआ रेल प्रकल्प पे अधिक गुरुत्व देवार व्यवस्था अछि। तबे फेब्रुआरी 1 तारिख पर्यंत अपेक्षा करबाको पड़िबो कौन कौन बजेट आसीबो। किंतु बजेट रे एबे मध्यवित्त परिवार गरीब लोकन पे बहुत उपकार हेउ बोली कुआ जाउची। परवर्ती खबर श्री जगन्नाथ दर्शन एवं सरकार नूतन व्यवस्था करुचंती जहाँफल वृद्ध वृद्धा एवं विधवा मानक मागणार श्रीक्षेत्र पुरी दर्शन करने सुजोग मिलिबो। हिताधिकारी बयस 60 रु 75 बयस होइथिबा दरकार। ता सहित वृद्ध वृद्धा एवं समस्त बयसर विधवा महिला माने होइथिबे जो माने पेंशन पाउचंती। पुरी जिबा आसीबा पई परिवहन ओएस आरटीसी बस रहिबा खाइबा एवं मागणा महाप्रसाद सेवन मध्य व्यवस्था अछि। 2025-26 आर्थिक वर्ष रे 5,000 एवं 2026-27 वर्ष रे 30,000 हिताधिकारी को सामिल करा जिवो। एही परि मध्य 2028-29 सुधा 1 लाख लोक आहुरी सुविधा जोगाई दिया जो बोली कहा जाउची। जनवरी 15 तारिख रे पेंशन बंटन दिन रे सम्मति फॉर्म ग्रहण करा जायतिला। तबे मुख्य खबर हेउ जे खूब जल्दी 35,000 रु अधिक वृद्ध वृद्धा मागणारे पुरी प्रभु जगन्नाथ दर्शन करिवे मागणारे अभड़ा खाइबे रहिबा खाइबा सब किछि व्यवस्था सरकार बहन मध्य करिवे। परवर्ती खबर आसंता फेब्रुआरी 17 तारिख रे आरंभ हेबो बजेट अधिवेशन। राज्यपाल अभिभाषण बजेट अधिवेशन ओडिशा रे तबे एप्रिल 8 तारिख पर्यंत चलिबो। आसंता फेब्रुआरी 20 तारिख रे बजेट स्थापन हेबो। 2026-27 वर्ष पई बजेट उपस्थापन हेबो। दुईटी पर्याय बजेट अधिवेशन मोट 29 टी कार्य दिवस अछि। प्रथम पर्याय रे मध्य एबे 7टी द्वितीय पर्याय रे 22 टी कार्य दिवस अछि। मार्च 31 विधानसभा रे व्यय मंजूरी बिल विधानसभा रे पारित हेबो बोली कुहा जाउछि। परवर्ती खबर सुप्रीम कोर्ट को ऐतिहासिक राय मासिक धर्म स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार। मागणा सानिटरी पैड समस्त सरकारी बेसरकारी स्कूल रे 6 रु 12 पर्यंत पढ़ुवा छात्री मानक मागणारे परिवेश अनुकूल सानिटरी पैड जोगाई दिया जिवो। ता सहित समस्त स्कूल छात्र छात्री पे अलग अलग टॉयलेट व्यवस्था रहिबा बाध्यतामूलक हेबो। सेतिरे निरंतर जल जोगाण साबुन व्यवस्था मध्य रहिबो। दिव्यांग छात्र छात्री सहजरे व्यवहार योग्य टॉयलेट प्रतिष्ठा करने निर्देश दिया। स्कूल गुड़िक एबे हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर रहिबो जेउटारे जरूरी समय अतिरिक्त ड्रेस अंतवस्त्र एवं पैड उपलब्ध मध्य रही बोली कहा जाउची। बेसरकारी स्कूल जदि अवहेला करंती तुरंत तांको ऊपर कार्यानुष्ठान मध्य निया जिवो। सरकारी दायित्व जदि सरकारी स्कूल एही सुविधा न मिले तबे तुरंत एथिपई राज्य सरकार एवं केंद्र शासित अंचल कर्तृपक्ष सीधा सड़क दायी रही बोली कहा जाउची। कोर्ट कहिसेंती एही राय केवल आईनगत दलिल नुहे बरं झियो मानक पई एक संबळ जे माने स्कूल ले सहाय्य मागिबा पई एबे दिज्ञाबोध करंती। भूल तुमर नुहे एही वार्ता दे कोर्ट सामाजिक सचेतनता गुरुत्व देइछि बोली कहा जाउची। परवर्ती खबर देशर प्रधानमंत्री को लोकप्रियता बलबदत रहिबा सहित बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए मेंटर स्थिति पूर्व अपेक्षा अधिक
ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ଏନଡିଏ 352ଟି ହାସଲ କରିବ ଆସନ, ଏକ ବୃହତ ବିଜୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ଏକାକୀ 287ଟି ଆସନ ଜିତି ନିଜର ବଳ ସରକାର ଗଢିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ନରେଶ ଜନକ ଖବର ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 234ରୁ 142 ଖସିବାର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 80ଟି ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିପାରେ। ବିଶେଷ କରି 2025ରେ ବିହାର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ 2026ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ସଫଳତା ଦଳର ଭୋଟକୁ ପ୍ରତିଶତକୁ 47% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯଦିଓ 400 ପାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନି, ତଥାପି ସରକାର ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶେଷ କରି ରୂପାକୁ ନେଇକି ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା। 10 ଦିନ ଭିତରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ 2,93,975 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ପାଖାପାଖି 3,77,923 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଆଜି ଜାରି ରହିଲା। ତେବେ ରୂପା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏମସିଏକ୍ସରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 22,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଜୟପୁର ସହରରେ ଫୁଟପାଥ ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ବେଆଇନ ମନ୍ଦିରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରାସ୍ତା କଡରେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଥିବ ସବୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜବରଦଖଲ କରି ଯଦି ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ସେଠାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ବୈଧ ଆଇନଗତ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଆଳରେ ରାସ୍ତା ଜବରଦଖଲ କରି ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଥିବ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶେଷ କରି 15ରୁ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୁବପିଢିମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, 16 ବର୍ଷର ପିଲା ୟୁଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କି ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ପିଲା ମୋବାଇଲ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟାଇମ ଯୋଗୁଁ ଏକାଗ୍ରତା ହ୍ରାସ, ନିଦ୍ରାହୀନତା, ଚିନ୍ତା, ଅବସାଦ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି। କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଡିଜିଟାଲ ନିଶା କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ, ସାଇବର ଠକେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ପୁଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ନେଇଯାଉଛି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅବଶ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପାଠ ପଢାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଡାଏଟ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଡିଭାଇସ ମୁକ୍ତ ଘଣ୍ଟା, ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ରଖିବା, ଅଫଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବଢାଇବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ ଏଟିଏମ କୁ ନେଇକି ବଡ ଚିନ୍ତା, ଉଠାଣର ହ୍ରାସ। 2025 ବର୍ଷ ଏଟିଏମ ର ହାରାହାରି 1.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 2024-25 ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ ରହିଛି। ମାସିକ ଜଣେ ହାରାହାରି 5,835 ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଟିଏମ ୱିଡ୍ରଲ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନ କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ ସବୁଠି ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ତଳକୁ 50-20 ଟଙ୍କା ଖୁଚୁରା ନୋଟ ବା ଏଥର ଏଟିଏମ ବାହାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟିଆ ସୀମାନ୍ତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶ୍ନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ରାସନ କାର୍ଡ ସର୍ଭେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କୋଟିଆର ଉପର ସେମି ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଇକେୱାଇସି ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଡିଓ ଏବଂ କୋଟିଆ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ବାସିନ୍ଦା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ନୀରବ ରହିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡି ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସବଷ୍ଟେସନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ନିୟମିତ ଭାବେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ନିକଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଟେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କୋଟିଆବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହାପ୍ରଣୟନ ବଦଳରେ ଆସୁଛି 109 ଯାନ। 2 ମାସରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଶବବାହୀ ସେବା।
ସରକାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଶବ ନେବା ଗାଡି ନ ମିଳିବାରୁ ଲୋକେ ଶବକୁ ବାଇକ୍ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାର ନୂଆ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ଏବେ ଶବ ନେବା ପାଇଁ 109 ନମ୍ବର ଜାରି ହେବ। ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କଲେ ମାଗଣାରେ ଶବବାହୀ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତେବେ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସେବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 5ରୁ 6 ଜଣ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ଦୂର ରହିବ। ଗଜପତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 149ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଯାହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 350କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରାଣର ଗାଡି ସେବା ସବୁ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ଗରିବ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ 109 ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିବ ଏବଂ ଏ ନେଇକି ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ ମକାର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ଦର ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଚାଷୀ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ କୃଷକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମକା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2,000 ଟଙ୍କା ଦରରେ କିଣାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମକା ଦର 1,700 ଟଙ୍କା ଖସି ଆସିଥିବାରୁ ଉମରକୋଟ, ଝରିଗାଁ, ରାଇଘର ଚାଷୀମାନେ 3 ଦିନ ଯାକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମକା କିଣିବା ସମୟରେ ଏବେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମାଝୀ, ବିଡିଓ ମଧୁସୂଦନ ମାଝୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି 90% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମକା ଦର କମିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 600 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ। ଏବେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜର୍ଦା ପାନ ଉପରେ କଟକଣା। ତେବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି କିଛି ନିୟମକୁ, ତା ସହିତ ନିକୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କଲେ ଗଣିବାକୁ ପଡିବ ଜୋରିମାନା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଗୁଟକା ଖଇନି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିକୋଟିନ ତମାଖୁ ମିଶ୍ର ଜର୍ଦା ପାନ ମସଲା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିକୋଟିନ ଥିବା ପାନ ମସଲା ଗୁଟକାରେ ନିକୋଟିନ ନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପୂର୍ବଥର ଭଳି ଚାଲିବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାନ ଚାହା ଦୋକାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦୋକାନୀ ଉପରେ 5ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲଗାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ କଟକଣା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ 100 ମିଟର ପରିଧିରେ କୌଣସି ତମାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ। ନିକୋଟିନ ଯାତ୍ରା ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି, ପାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜର୍ଦାରେ ଗ୍ରାମ ପିଛା 20ରୁ 35 ମିଲିଗ୍ରାମ କ୍ଷତିକାରକ ନିକୋଟିନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ପାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଛୋଟ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ସରକାର ଜର୍ଦା ତିଆରି କରୁଥିବା ବଡ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ବଦଳିବ ଅନେକ ନିୟମ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଟିକସ, ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ, ତମାଖୁ ବିକ୍ରି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ସବୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ସହିତ ଜଡିତ। 1 ଫେବୃଆରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକେଟ ଉପରେ ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବଦଳିଯିବ ନିୟମ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ହୋଲିରେ ସରକାର ଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ୟୁପିରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏଥର ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗ୍ୟାସ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଆପଣ BIS KOR ଆପ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ପାଇପର ଏକ୍ସପାୟରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଟାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଣିକି ପିଏମ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ଚାଷୀକୁ ଯେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର କୁହାଯାଇଛି ପିଏମ କିଷାନ କିଛି ଲୋକ EKYC ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ହେଇଥିବ ସେମିତି EKYC ଯଦି ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା 21ତମ କିସ୍ତି, 2ଟି କିସ୍ତି ଘୋଷନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଚାରିଲେ ବି କହିପାରିବେ। ତା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ 4,000 ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଲେ 21, 22 2ଟି ମିଶିକି ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ବଢିବ। ତେବେ 60 ବର୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯେତିକି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବଢାଯିବ। 80 ବର୍ଷ ହିତାଧିକାରୀକୁ 3,500 ଦିଆଯିବ। ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏବେ 60 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।